إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz özümüzdün akılımızda, jana başımızda Sulayman paygambardın zamanındağı hudhud üpüp kuşka salıştırıp körölü. Bizdin baş menen oşol üpüp kuştun başının kölömün salıştırın. Bizdin baş 3 kilogram. Jana oşonda ele je 3 kilogramdan köyrök je meyemiz oşol baştın içindeki meye kança bir kilogram çıkat. Hem bir kuştun meyesini jana başına salıştırmalı. Oşol hudhud degen kuş, oşol üpüp kuş. Üpüp Sulayman paygambardın armiyasının katarında kızmat kılgan bul kuş. Naml süresini okusanızlar, Naml süresinde mana uşul tuuralı kеңири түрдө баяндалган. Allah Taala Kur'anda aytat, bir жолу ушул üpüp ушул kuştu Sulayman paygambardan kayıp bolup ketти. Bir kança wagıttan keyin janagı üpüp kuş payda boldu. Jana bir mamleketте bir ayal başkarıp padişah ayal ekenin kavarın keltirdi. Bu mamleket kapır mamleket bolgan. Oşol mamlekette azırkı kapır mamleketlerden ayırması jok ele. Alar da kapır ele. Oşol üpüp kuş, oşol üpüp kuş tuuralı, oşol üpüp kuş emne tuuralı aytты. Biz bir жердин жамандыгын көрүп келсек, кайсы bir өлкөдө болуп. Misal үчүн ошол жерде наркотикке рухсат берет экен, наша чеккендерге рухсат берет экен, айванга үйлөнүүгө рухсат берет экен, эркек менен эркек үйлөнүүсүнө рухсат берилет экен, аял менен аял үйлөнүп алуусуна рухсат берилет экен, жыныс мүчөлөрүн өзгөртүү, мына ушул сыяктуу иштерге, жаман ыплас иштерге рухсат берилет экен. Арак ичүү, зына, суткорлук жана башка ушул сыяктуу күнөө иштерге рухсат берет экен. Кеңири түрдө ошол өлкөлөрдө кеңири жайылыптыр, таралыптыр дейбиз. Бизди көбүнчө таң калтырган нерселер ушулар. Мына Kur'an-ı Kerim'de aytılınat: وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Oşol üpüp kuş, oşol hudhud Sulayman paygambarga körüp kelgen oşol mamlekettin, oşol өлкөнүн kavarın berdi. Men al ayal menen koomum Allah'ты koyup, küngö tağınıp, sıyınıp jatkandыгын kördüm deydi. Şaytan alarga şirk amaldарын koozdop körgözüp, tuura joldan tosup koyuptur. Alar oşonduktan adaşıp ketişken go dep mına ушундай түрдө kuş, oşol üpüp kuş kavarın berdi. Oşol üpüp kuş başka күнөө иштерди da көргөн. Бирок алардын арасынан бул ширкти көргөндө Аллахка карата болуп жаткан ширкти, зулумду, Аллахтын акы укуктары бузулуп жатканын көрүп, ага өзгөчө көңүл бурган. Жана ал өлкөдөн эң негизги ошол көргөн нерселеринен алып келген нерсеси мына ушул ширк зулумуну келип кабарын берген.
Şirk bul zulüm. Tavhidke karşı kelgen nerse. Pendenin Allah'tan işenine bulgan, pendenin Allah Taala'nın pendenin Allah'a bulgan işemini buzup koyot. Tuğra işenimini buzup koyot. Tavhidke negizdelgen Allah'tan birligine bulgan, bir kudayçılığa bulgan işenimde şirk buzup koyot. Oşonduktan Luqman Hakim özünün balasına aytkan. Ya bunayya la tuşrik billah, inne şirke la zulmun azim. O balakayım, Allah'a şerik koşpogın. Çındığında şirk öte çoğun zulüm degen. En çoğun adletsizlik şirk. En çoğun kılmıştuluk bul şirk. Oşonduktan Sulayman paygambarga bul üpüp koş, hudu. Alar Allah'ta akı hukuklarını buzup, Allah'a adletsizlik kılışıp, Allah'a şerik koşup jatışıptır degen. Mına şunday türdü şirk kavarını keltirgen. Oşonduktan biz bir өлkөнүн же өзүбүз жашап турган жердеги күнөөлөрдү көздөн өткөрө турган болсок, көздөн өткөргөндө баарысын айтып, адам өлтүрүү, эркектин эркекке үйлөнүүсү, жынысын алмаштыруу, арак ичүү, сүткорлук, уурулук тууралуу айтабыз. Бирок күнөөлөрдүн жаманы болгон, эң алгачкысы болгон ширк тууралуу айтууну унутуп калабыз. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларыны 13 жыл таухид тарбиясы менен, таухид менен тарбиялаган. Караңыз, куштар, айвандар таухидти түшүнөт экен. Ал эми таухидти келип биз түшүнбөй калдык. Мунун акыйкатына жетпей калдык. Куштар түшүнөт. Куштар түшүнөт экен таухидтин акыйкатын, биз түшүнбөй жүрөбүз. Жер жүзүндөгү бардык жамандык иштердин келип чыгуу себеби бул ширк себебинен болот. Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулмин улаика лахумул амну ва хум мухтадун." Өз имандарын zulüm менен аралаштырбаган Аллахка иман келтирип, өз имандарын ширк менен аралаштырбаган адамдар тынчтыкта жана туура жолдо дейилет. Муну уккан сахабалар ким өзүнө зулум кылбасын деп айтышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул силер ойлогон зулум эмес. Силер Лукмандын баласына айткан сөзүн укпадыңарбы? Я бунайя ла тушрик билла, инна ширке ла зулмун азим. О балакайым, Аллахка шерик кошпогун, чындыгында ширк эң чоң адилетсиздик. Ширк болгон жерде тынчтык, бейпилдик болбойт. Жана ошондой эле момун мусулмандар тынч жашабайт. Ошондуктан Аллах Таала аятта иманын ширк менен аралаштырбаган адамдар тынчтыкта жана туура жолдо деди. Дүйнө акырети тынч болот. Эгер мусулман чыныгы Аллахка иман келтирип, Аллахка шерик кошпогон болсо. Өзүбүз билбеген абалда эгер илим албасак, бул нерсенин акыйкаттарын изилдебесек, ширкке түшүп калуубуз мүмкүн. Аллах өз сактасын. Ошондуктан бардык жамандык өзүбүздөн болот. Ошондуктан биринчи өзүбүздү айыптообуз керек. Мухаммад ибн Сулайман ан-Наждиге рахимахулла bir şakirti күн сайын эле ширк жана таухид тууралуу окуй беребизби, башка бир маселелерди үйрөнөйлү деп айтканда үн чыккан жок. Эртеси келди, көңүлү жок, маанайсыз келди. Шейх рахимахулла. Шакирттери таң калды. Шейхке эмне болду? Устазга эмне болду дешип. Эмне болду сизге о шейх дешти. Ошондо айтты: мага бир кабар жетти. Бир бала
апасын зордуктап коюптур деп айтты. Анан бардык шакирттери аузу биллахи минеш шайтанир ражим, астагфируллах. Бул бузуку ким экен? Аны сазайын бериш керек дешти. Мухаммад ибн Сулайман ан-Дажди рахимахулла анан бул болгону бир такталбаган бир кабар сөз, аны эртең растап тактайын деп айтты. Кийин эртеси күнү келди. Анан шакирттери сурашты, эмне болду жанагы кабар делгенде? Жанагы кабар эмне болду? Тастыктадыңызбы, растадыңызбы? Апасын зордуктаган ошол адам тууралуу деп сурашканда, ал айтты, жок, андай болбоптур. Бирөө корозду алып жиндерге арнап союптур деп айтты. Аллахка ширк келтириптир деп айтты. Анан алар, ошол шакирттери ошондой эле Аллах аны туура жолго салсын деп айтышты. Мухаммад ибн Сулайман ан-Нажди мындай жооптон кийин ачууланып кетти. Ким таухидти түшүндүк, башкасын окуй берейли деген адам адашкан деп айтты. Караңыз, бирөө апасын зордуктап коюптур деп айтылганда реакция каттуу болду. Жанагындай сөздөр айтылды. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Жана ал караланды, айыпталды. Ал эми жиндерге аталып арын алып союлган корозго эч кандай реакция болгон жок. Миң жолу апасын зордосо да, Аллахка бир жолу кошулган ширкке бул күнөөгө тең боло албайт. Апасын зордоо же зына бир аялды зордукта бул чоң күнөө. Бул өтө бир иплас иш. Бирок ширкке салыштырмалуу ылдыйраак, төмөнүрөөк. Ширк 1000 эсе чоң болгон күнөө. Жанагы күнөөлөрдөн ширктин көлөмү чоң. Чоңдугу дагы чоң. Анткени Аллах Таала айтты: "Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Чындыгында Аллах Таала өзүнө шерик кылынуусун кечирбейт. Ширктен башка күнөөлөрдү кааласа кечирет, каалабаса кечирбейт. Мына ошондуктан ширктен башка күнөөлөр Аллахтын райымынын астына кирет. Ал эми ширк жасаган инсанга Аллах Таала райым кылбайт. Эгер ошол инсан тообасына кайтпай ушул дүйнөдөн ширк келтирген абалда өтүп кете турган болсо, анын ибадаттары бекер. Окуган намазы дагы, берген садакалары дагы, айткан жакшы сөздөрү, жакшы амалдары дагы бекер. Күйүп жок болуп кетет. Мына ошондуктан эртең кыямат күнү мушрик, Аллахка шерик кошкон инсан Аллахтын райымынын астына кирбейт. Аллах мушриктерге, анын акы-укуктарыны бузган адамдарга райым кылбайт. Ал эми кээ бир чоң күнөөлөрдү жасап койгон, ширк келтирбеген, бир гана Аллахтын өзүнө гана сыйынган адамдарга кээ бир күнөөлөр болсо дагы Аллах аларга райым кылат. Бул ширктен коркуш керек. Эртең Аллахка ширк менен жолугуп калуудан Аллах өз сактасын. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарлардын атасы. Ушул киши корккон экен. Корккондо дагы өзгөчө бир коркуу менен корккон экен. Бул аят далилдейт. Эмнеден корккондугуну, албетте ширктен корккондугуну. Ваджнубни ва бания ан нa'будал аснам. Мени жана балдарымды бут санамдарга сыйынып кетүүдөн өзүң алыс кылгын деп Ибрахим алейхиссалам дуа кылган экен. Биз азыркы кезде ширкке көңүл бурбай калдык. Бул нерседен коркпой калдык. Ширк күнөөсүнү мурунга конгон чымынды учуруп койгондой, мына ушундай мамиледе болуп калдык. Кантип эле буттарга, санамдарга, кабырларга сыйынып калайлы? Эч качан болушу мүмкүн эмес деп айтабыз. Мына ушундай сөздөр менен өзүбүздү тынчтандырып коебуз. Ибрахим алейхиссалам коркту ширк келтирип коюудан. Ширктин
Çoğundan da korktu. Kiçinesinden de korktu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de korktu. Allahümme inni a'udhu bike en uşrike bike şey'en. O Allah'ın sağa bir nerseni şerik koşuğundan özün saktağın dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dua kıldı. İbrahim et-Taymi uşul ayatты okup janagı jogorуда aytılgan ayatты okup ve junubni ve beniyye en na'budal asnam. İbrahim aleyhissalamdın aytkan ошол sözü meni jana baldarımdı but sanamlarga sıyınıp kaludan, butlarga sıyınıp kaludan, şirk keltirүүдөн özüň saktagın alыс kılgın degen uşul ayatты okup kim İbrahim aleyhissalam mına uşul ayatты okup kim İbrahim aleyhissalamdan keyin özüne kepildik bere alat. Uşul ayatты okuganda mындайча aytkanda şok bolup kalgan eken. İbrahim aleyhissalam özüne mına şunçalık özünün jana baldarını şirk keltirip koyusundan korkkondan keyin kim kepildik bere alat? Şirk keltirip koyboymун, mındайча aytkanda şirkке düşüp kalbayмын dep mına şunday tasirlenip mına şul ayatты okugan eken. İbrahim aleyhissalam korkkan bolsa, paygambarlardın atası korkkan bolsa kim özüne kepildik bere alat degen eken. Şirkке düşpöymүн dep. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr radıyallahu anhu'ga aytты. Abu Bakr radıyallahu anhu'nu jakşı bilesizler. Ümmettün en jakşı adamı. Takva insanlardın imamı. Beyiş suyunçülöngen sahaba. Uşul kişige Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şirkul asgar, mındайча aytkanda şirkul hafi, jaşırın şirk turalı aytkan eken. Şirkul hafi, je bul janagı şirkul asgar kiçine şirk. Bul kapkaranlık tünde kara taştın üstünde turgan kara kumurskadan jaşırınуураак dep aytkan. Karаңgı tünde kara kumurskany kara taştın üstünden köre alasızbı? Şirktin jaşırınуусу mına ушундай jaşırın ekeni ушундай bolot. Jürökке kantip kirip kalgan bilbey kalabız. Bul sözdü Abu Bakr radıyallahu anh aytты, etiyat bol dep aytты. Bul tonalı hadis kelgen İnne akhwafa ma akhafu aleykum eşşirkul asgar. Şındığında men sizlerden en korkkan nersem kiçine şirk dedi. Oşonda sahabalar kalu ya Rasulullah ve ma şirkul asgar? O Allah'ın elçisi kiçine şirk degen emne dep aytıştı. Kale er-riya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem er-riya bul janagı koca körsün, koca uksun degen. Sun'a bul dagı bir kiçine şirktin türü koca uksun degeni. İnsan jasagan ibadatını, je jasagan jakşı işini koca körsün, koca uksun kılıusu mına şul jaşırın şirk, je mına şunday kiçine bir şirk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem korktu, sahabalar korktu, tabiinler korktu. Bizdin uakta şirkten korku murunga kongon çımındı uçurup koygondoy mamile bolup kaldı. Oşonduktan koomgo elge aytıla turgan eң birinci nerse bul tauhid, jana eң birinci kaytara turgan nerse dagı bul şirk bolot. Adamlar tauhidke kelse, adamlar bir kudaylulukka, bir gana Allah'ka sıyınıp, naşul bir kudayluluk degen işenimge kaytışsa, köp jakşılıktар kelet. Tınçlık bolot, bereke bolot. Janagınday күнөөлөр, erkektin erkekке üylönüsü, arak içүү, uruluk, adam öldürүү, buzuk işler öz menen jok bolot. Koom tazalanat, şaytan alsızdayt. Bul tauhidin fazileti öte köp. Emi tigi jerde musulmanдар mындай boldu, tigindей boldu dep aytabыз. Al jerdegi musulmandардын алабалын угуп, жүрөгүбүз ооруйт, бирок şirk turalı жүрөк bir kıymıldak koyboyt. Mına oşonduktan
Мына ушул жашообузда окуу үйрөнө турган, дайыма окууну токтотпой турган эки нерсе бар. Бул биринчиси Аллахтын бирлиги, таухид, экинчиси эң жаман ыплас болгон күнөө бул ширк. Мына ушул нерсени дайыма окууну токтотпойлу. Аллах Таала баарыбызды ширкке түшүп калуудан, ширк келтирип коюудан өзү сактасын. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.